So good morning to all of you. Hello. Are you listening to me? Hello. So I am audible. ऐकायला येते तुम्हाला? Hello. Gudiya Prasad. Are you listen to me? Yes, sir. How many times I am asking and you are not giving the answer? So I am not having that if you are connected or not, if you are having the listening or not. So quickly when I am talking, you can give the quick response, na? Okay. So in the last period of auditing, the general discussion or the introductory discussion we are made regarding the accountancy, bookkeeping, financial accounts, what are the different types of accounts are to be maintained, and when the procedure of accounting is come to an end, the procedure of the auditing is started. So after the financial statements, preparation of financial statements, the annual general meeting AGM is to be called by the board of directors. The discussion is made on the profit, progress, or development made by the company, and the finance officer or the accountant, he can give the details about the profitability, financial position, overall turnover, progression made by the company, and put the clear picture before the all members, shareholders, board of directors, management people, and then the procedure of appointing of the auditor is to be started. So in the annual general meeting, every year the auditor has given the permission or the auditor is to be continued from the last year to another years. But permission is to be taken that if we can keep the old auditor as an auditor or not. If the work of auditor is satisfactory, he is having that much relationship, good best relations with the people, then the board of directors and shareholders are decided to keep the auditor as it is. So I am in the last period already told you that auditor is a watching dog and not a biting dog. So if he watch each and everything in the financial statements, in all the books, records which are to be maintained by the company and the particular staff. And if something is shown he the wrong or incorrect, then he can stress out it and
it is not according to the law, according to the financial guidelines or which are to be required as per the law. So today we are discuss the origin of the auditing. When the auditing is to be started at the initial level or the preliminary level, the work of audit is, so we can say, primary type of function. We know that in the very olden days, various shopkeepers or the small businessmen, they are keeping the Munimji. You know the word Munimji? You have listened this word Munimji? Yes or not? Yes, sir. Who is the Munimji? What is mean by Munimji? In the shop, in the small business organizations, and today we may say that it is a secretary of the company. Secretary who looks after all the things, that is correspondence, various types of legal activities, conducting the day-to-day activities very well, keeping the reporting, have the up-to-date, that is records and maintain all the things. So secretary, he is the one person who can look after all the matters of company, and on behalf of the board of directors, shareholders, the secretary in the 11th standard and 12th standard, you have already studied the secretarial practice subject, isn't it? So what the secretary can do, he make all the things very well, keep all the arrangements up to date, and guide to the people as per the requirement of the particular group or particular persons. So after the Companies Act 1956 and the amendment made after the 2013, the secretary is the person who looks after all the matters relates to the company and give the preference to all the correspondent with government, correspondent with suppliers, correspondent with the many other organizations or the authorities, bodies, in which some direct or indirect relations are to become with the company. So Munimji is one of the secretary at that time when the Companies Act was not there, and only small types of offices, we can say business, are to be started by the persons. At that time, Munimji, in the shop of the Wani means किराणा माल विकणारे जे लोक होती बाजारपेठेमध्ये किंवा बाकीचे आडते असतील, काही लोक जे शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करायचे, लोकांना आवश्यक असलेले किराणा वस्तूचा पुरवठा करायचा, कपडे लत्ते जे काय सगळं आपल्या गरजा असतात त्या भागवण्याच्या दृष्टिकोनातून. So the person who is the owner of the particular shop business, he can take one person as a secretary, but his name was not the secretary. Today we can say that secretary is there, but in the olden days the name is given as Munimji. दुकानावरती आपण गेल्यानंतर, अजून तुम्ही वाशीला जा, कुठे मार्केटमध्ये जा, तिथे गेल्यानंतर शेठजी कुठेतरी काउंटरला बसलेला असतो आणि त्याच्या दुकानामध्ये एक माणूस की जो सगळ्या गोष्टी स्वतः लिहित असतो, त्याचे सप्लाय करणारे, पॅकिंग करणारे, हे सगळे वेगवेगळे असतात, पण ज्याच्याकडे आपण लिस्ट बनवतो किंवा काय करतो असे 2-4 मुनिमजी दुकानामध्ये बसलेले असतात. So these persons are very perfect in their work
And in the olden days, no writing, no anything, only whatever may be the transactions are taken place, that are only on the basis of oral talking. So no record is to be maintained, no anything is to be kept as a particular document or like that. At that time, the Munimji is have the audit. What is meant by audit? Again, I start with the words. The audit, word audit is derived from the Latin word audire. Write this sentence. When I am talking, you can write what you are not knowing. The word audit is derived from the Latin word. Latin is one of the language. जशी आपली मराठी भाषा आहे, महाराष्ट्रातली मराठी भाषा, गुजरातची गुजराती, कर्नाटक मधली कन्नड, तामिळनाडू मधले काय तामिळी असेल. जे the word audit is comes from, that is derived from the Latin word audire. And what? A-U-D-I-R-E, audire. And audire means to listen. To listen. So in the olden days, the owner of the shop, owner of the business, owner of the small, whatever maybe the shops are to be there, they can, after 1 year period of time, he can listen what the Munimji says. And the Munimji is having that very wise person, very active person. From the first day of the particular month to the last day of the particular year, he can knows each and everything very well in his mind. No written documents, books of accounts are to be maintained at that time, because everything is to be kept on the oral basis. And when the owner is asking that what is the progress of the particular business in this financial year, then Munimji has talking and the owner, the Sethji, is listening. So Munimji and Sethji. Sethji means owner and Munimji means assistant. He is the servant. And all the activities which are started from the particular month to the end of the year, everything is to be talked by the Munimji, and the Sethji is only listening what he says. Now at that time, if something is told by Munimji that is wrong, or sometimes it is by mistake, then the Sethji is saying no, that is not correct. So such types of movement of the head means no. And if the Munimji is talking and the Sethji is likely to be listening it and it is correct, then he says, yeah, yes. So how many times he is doing like this? That means whatever Munimji is saying, that is to be accepted by the Sethji. And if sometimes the Sethji is moving this type of head, neck, then Munimji is saying, that is already he knows that I am, the Sethji is not agree with me. This type of movement means Sethji is not agree with the talking which is to be made by the Munimji. So these are the things. That is why I am again repeat, audire. Audire means to listen. What the other person says, you can listen it properly. And if you agree what the Munimji is said, then you can
or the Shetji can make such types of movement. Yes. No, yes, no anything, language problem, no English, whatever may be the regional or local language, just I am talking in English, that's why I am saying. Yeah. And if he is not agree, such types of movements are to be there. So then the Munimji is realized that our Shetji is not having agree with some things which he has to be mentioned, and then he again make the clarification. Shetji, you are saying this like this, but what I am saying, then sometimes the Shetji is saying, yes, you are right, because giving all the times we can say agree that such types of things, then Munimji can do anything na. And but the Shetji is always knows that if I am saying like this, then Munimji can talk with a proper manner, with a sequence, and give all the details to the particular Shetji. So this is the type of auditing in the olden days. काय केलं वर्षापासून किंवा काय केलं ठराविक दिवसापासून ते वर्षाच्या शेवटापर्यंत, हे सगळं मुनीमजी सांगत राहायचे. आपल्याला रामायण महाभारत हे आपल्याला आठवतं सगळ्यांना, आहे का नाही? कुणीतरी म्हणजे जो आपला कोण गांधारीचा कोण मिस्टर, काय नाव त्यांचं, गांधारी डोळ्यावर पट्टी बांधलेली आणि त्यांचा मिस्टर कोण, 100 मुलांचा बाप असलेला, रामायण महाभारत. हा, धृतराष्ट्र. धृतराष्ट्र हे आंधळे होते, पण त्यांना सांगणारा एक माणूस होता की सध्या रणांगणावरती काय चाललेलं आहे. संजय म्हणून नाव होतं का त्या माणसाचं, संजय काहीतरी नाव आहे. तर तो धृतराष्ट्र जरी आंधळे होते तरी आपण जशी आता क्रिकेटची मॅच चालू असताना एखादा माणूस आपल्याला त्याची कॉमेंट्री सांगतो. सध्या सचिन तेंडुलकर आता आपल्याकडे नाहीत, विराट कोहलीच्या माध्यमातून आपला क्रिकेटचा संघ चांगल्या पद्धतीची कामगिरी करतोय. रोहित शर्मा अमुक तमुक, बॉलिंग चांगली आहे, त्यानंतर फिल्डिंग चांगली आहे आणि 6 सिक्सर मारलेला आहे, 4 मारलेला आहे, बॉर्डरच्या बाहेर बॉल गेलेला आहे. हे सगळं लाईव्ह सांगण्याचं काम कॉमेंटेटर करतो. मग आपल्याला बी ऐकायला बरं वाटतं, वा वा छान. जरी आपण प्रत्येक वेळेला स्क्रीन नाही बघितली तरी आपण मोबाईलवर वगैरे बाहेर असलो तर आपण कॉमेंट्री ऐकू शकतो. So in the olden days, Dhritarashtra is having a blind person, and the Sanjay, the person who is telling everything live, रणांगणावर काय चाललंय, सध्या कोण श्रीकृष्ण कुठं आहे, आणखीन कोण कुठं आहे, अर्जुन काय करतोय, म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी संजय माणूस तो धृतराष्ट्राला सांगायचा आणि धृतराष्ट्राला ते रणांगणातलं काय चाललंय, युद्ध कसं चाललंय, हे सगळं आपल्याला म्हणजे त्यावेळेचा ऐकणारा माणूस म्हणजे तो ऑडिट करायचा. लिसन टू आउडायर मीन्स टू लिसन, आणि जिथं बरोबर आहे तिथं लगेच. मग जरी त्यांनी धृतराष्ट्र जरी आंधळे असले तरी मान वगैरे त्यांना हलवता येत असेल ना अशी, नाही 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 असं नाही, ते बरोबर नाही. सच टाइप्स ऑफ, हे सगळं का मी सांगतोय, because the word audit is derived from the Latin word audiere, and audiere म्हणजे ऐकणे. ऐकून सुद्धा आपल्याला बऱ्याच गोष्टीची संमती देता येते. संमती देताना आपण हो बरोबर, यस, अशी संमती देतो, आणि जर नकार असेल तर. So such types of things are to be happened in the initial stage at Ramayana, Mahabharata, or in the businesses also. Munimji and Shetji ही नावं आता सुद्धा आपल्याला बाजारपेठेमध्ये गेल्यावर समजतात.
शेठजी मला अमुक अमुक घ्यायचं, आपण दुकानामध्ये गेल्यानंतर म्हणतो. ते म्हणतात मुनीमजी यांना काय पाहिजे ते दाखवा. सो मुनीमजी इज द पर्सन हु इज असिस्टिंग टू द शेठजी and he can gives all the details to the Sethji, and then the Sethji is to be relaxed. He is observing, he is supervising, he is controlling, but all the activities, all the services, all the things are to be completed by the मुनीमजी. म्हणजे मुनीमजीनं जे काही केलं ते दिवसाचं तो त्या शेठजीला सांगत, शेठजी आज आपला एवढा एवढा बिझनेस झालेला आहे, दर दिवसाला जर एवढा असेल तर महिन्याला किती, आठवड्याला किती, 6 महिन्याचा किती, वर्षाचा किती, म्हणजे असं एक सरासरी माप त्यावेळेला काढलं जायचं. आणि मग ऑडिटिंग म्हणजे ऐकणे हे त्यावेळच्या जुन्या काळामध्ये होतं. आणखीन एक तुम्हाला उदाहरण सांगतो. मेंढपाळ असतो, मेंढपाळ, वी कॅन से द पर्सन दॅट इज अ शेफर्ड. जो मेंढा पाळतो त्याला शेफर्ड म्हणतात इंग्लिशमध्ये. सो इन द ओल्डन डेज शेफर्ड हॅज सो मेनी शिप्स. त्याच्याकडे भरपूर मेंढ्या असायच्या, 100 असतील, 200 असतील, काय असतील ते असतील. कल्पाने राहायचे, कल्पाने मेंढपाळ करायचे. आणि संध्याकाळच्या वेळेला आता मेंढपाळ आपण बघतो ते एका ठिकाणी राहत नाहीत. आज एका ठिकाणी राहिले तर दुसऱ्या लगेच त्यांची फिरतीवर असतात. ते त्यांचं सारखं एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी, कारण त्यांना तिथं मेंढ्यांसाठी गवत मिळालं पाहिजे, चारा मिळाला पाहिजे, त्यांचं संगोपन झालं पाहिजे. या दृष्टिकोनातून आपल्याकडे मला वाटतं आता काही महिन्यानंतर आपल्या कोकणामध्ये वगैरे मेंढपाळ येतात. कधीतरी तुम्ही ते बघितले असतील, कळप रोडवरनं येतात, डोंगरात. इकडे आपल्याकडे भरपूर गवत वगैरे असतं आता, आणि घाटावरचे तिकडचे शेत्या वगैरे सगळ्या झालेल्या असतात, त्यामुळे तिकडे चारा नसतो. मग ते कोकणात येतात आणि कोकणामध्ये डोंगर माथ्यावर जे जे काही वनस्पती असतील, गवत असेल, त्या गवतांच्या त्याच्यावर संपूर्ण कळप जगवत असतात. आणि मग त्यांना घर नाही तिथे, मग त्यांचं एक रात्रीच्या वेळेला द सिस्टम ऑफ कीपिंग ऑल द शिप्स इन वन प्लेस, त्याच्यासाठी ते जाळं लावतात आणि त्या जाळ्यामध्ये मेंढ्या ठेवल्या जातात. आता मेंढपाळ म्हणजे जुन्या जमान्यातला, त्याला लिहिता वाचता काय येत नाही, पण आपल्या मेंढ्या किती याच्यासाठी तो काय करायचा, एक मेंढी बरोबर एक छोटासा खडा घ्यायचा, दगड, छोटा दगड, त्याला खडा बोलतात. संध्याकाळी जेव्हा मेंढ्या त्या जाळीमध्ये ठेवायच्या, त्याला आमच्याकडे वाडगं बोलतात. वाडगं म्हणजे संपूर्ण बाजूनी बांबू उभे करायचे, त्याच्यामध्ये कोल्हा किंवा लांडगा किंवा बाकीचे वन्य पक्षी येऊन त्यांना त्रास देणार आले तरी त्यांना त्या जाळीमुळं त्याच्यात बाहेरून त्यांना दिसत असेल, पण त्यांना एंट्री करणं तसं शक्य होत नव्हतं. पण त्यातूनही जेव्हा रात्री निवांत झोपलेले असतील, 100 मेंढ्या जर रात्रीचे त्यांनी त्या वाडग्यामध्ये टाकल्या, वाघरामध्ये टाकल्या, तर काही काही वेळेला 5-6 दिवस, 8-10 दिवस तो पुन्हा एक एक मेंढी बाहेर काढायचा आणि एक एक दगड मोजून, म्हणजे आपल्या 100 मेंढ्या ओके. दॅट इज ऑल्सो ऑडिटिंग. रात्री मी 100 मेंढ्यांना त्यांच्या त्या घरामध्ये ठेवलं होतं. सकाळी जे कोल्हे असतील, लांडगे असतील, जे मेंढ्या वगैरे म्हणजे मारून खाण्याचा त्यांचा शिकार करतात, मग अशा काही वेळेला ते व्हायचं. मग तो समजून जायचा की आज 5 मेंढ्या आपल्या कोल्ह्याने किंवा वाघ असतील, काही लांडगे असतील, त्यांनी आपल्या खाल्लेल्या आहेत. मग त्याला कळायचं आज 95च मेंढ्या, रात्री 100 होत्या, आज 95च राहिल्या. मग 5 मेंढ्या आता झोपेत असताना वरून उडी मारली, मेंढी काढली, टाकून घेतली, गेले लांडगे तिकडे जाऊन. लांडग्यांचे कळप असतात, सिंगल लांडगा कधी नसतो, कोल्हा सुद्धा सिंगल कधीच नसतो. त्यांची कोल्हे कोई ऐकली
हे सगळे कोल्हे एकत्रित जमा होतात. कोल्ह्यांचा आवाज त्याला कोल्हे कोई म्हणतात. त्यांनी जर आवाज दिला की बाकीचे सगळे कोल्हे एकत्रित येतात आणि मग त्यांचा शिकारीचा वगैरे बेत असतो. सो दॅट इज ऑल्सो द ऑडिटिंग इन द ओल्डन डेज. माझ्याकडे 100 मेंढ्या होत्या. माझे 100 मी बारीक बारीक खडे गोळा करायचे, ते पिशवीत ठेवायचे आणि पिशवी स्वतःला उशाला घेऊन झोपायची आणि सकाळी पुन्हा मेंढ्या तेवढ्या आहेत का बघायचं. एक खडा बाहेर काढायचा, मेंढी बाहेर ठेवायची. अशा पद्धतीनं मग 2-3 मेंढ्या कमी आल्या की समजून जायचं रात्री आपल्या 2-3 मेंढ्या कमी झालेल्या आहेत. दॅट इज ऑल्सो चेकिंग. अँड चेकिंग मीन्स ऑडिटिंग. जेव्हा असे काही चेकिंग होतं त्याला हिशेब तपासणी. हिशोब आहे, 100 मेंढ्या रात्री होत्या, आता 95 आहेत. 5 कुठे गेल्या? कोल्हा, लांडगा, आणखीन काही हिंस्र पशु त्यांनी ते नेले असतील. तर तो समजून जायचा. म्हणजे पुन्हा मग दुसऱ्या ठिकाणी जायचं. प्रत्येक दिवशी त्याचा मुक्काम वेगळ्या ठिकाणी, वस्तीत वेगवेगळ्या ठिकाणी असायची. तर दॅट इज ऑल्सो द ऑडिटिंग. सो द ऑडिटिंग इज कम्स फ्रॉम द ओरिजिन वर्ड, लॅटिन वर्ड audier, and audier means to listen. And after so many years, when the writing is coming, people are educating, professional persons are giving the services, and then the audit is to be started. So in the 20th century आपल्याकडे एफ ला असताना मी तुम्हाला सांगितलं होतं डबल एंट्री सिस्टम कुठल्या वर्षी कुणी सुरू केली? डबल एंट्री सिस्टम तुम्हाला जनरल लेक्चर मी दिलं होतं एफ ला गेल्या वर्षी. डबल एंट्री सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, कोणी इंट्रोड्यूस केलं होतं, इनोव्हेट केलं होतं, इन्व्हेंटेड केलं होतं? कोणाला आठवतं का? हु इज द फादर ऑफ अकाउंटन्सी? अकाउंटन्सीचा जनक कोण आहे? दृष्टी पाटील आहे का? दृष्टी, हु इज द फादर ऑफ अकाउंटन्सी डबल एंट्री सिस्टम? त्याच्यावर ऑब्जेक्टिव्ह प्रश्न सुद्धा तुम्हाला गेल्या वर्षी विचारला असेल मी. हु इज द फादर ऑफ अकाउंटन्सी? लुका हाँ, लुका पिकोली. लुकास पॅचिओली है ना? दृष्टी बोल, आला आवाज आता तुझा. लुकास पॅचिओली. हा, कुठल्या वर्षी त्याने डबल एंट्रीचा शोध लावला? (1494). 1494. 1494 म्हणजे 15व्या शतकात आहे का नाही? 15व्या शतकापासून ते 18व्या 19व्या शतकापर्यंत म्हणजे ऑडिटिंग तसं खरं तर 18-19व्या शतकामध्ये त्यानं खरं रूप, नाहीतर पहिला अकाउंटन्सीवरच भागायचं, नंतर ऑडिटिंग त्याची तपासणी करणारे आपण केलेलं बरोबर आहे का नाही हे चेकिंग करण्यासाठी 18व्या-19व्या शतकापासून ऑडिटिंगची सुरुवात झाली. सो दीज आर द थिंग्स. आपल्याला सगळ्या गोष्टी माहिती असल्या पाहिजे. अकाउंटन्सी आपण शिकतो. हु इज द फादर ऑफ अकाउंटन्सी म्हटलं की आपल्याला सगळ्यांच्या तोंडून आलं पाहिजे लुकास पॅचिओली. ओरिजिनली ही इज द मॅथमॅटिशियन. ही इज नॉट द अकाउंटंट और द पर्सन ऑफ अकाउंटन्सी, बट ही इज द mathematician, stats and maths
he has doing his contribution in the stat and maths, but when he is working on the stat and maths, ultimately he is to be worked on the accountancy also, and that is why he can invented the double entry system in the year 1494, and the person is Lucas Pacioli. लुकास पॅचिओली हा माणूस, त्या माणसानं अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम ही, हे लिहून घ्या तुमच्या वहीमध्ये, ऐकून तुमचं कधीच लक्षात राहणार नाही. निदान वही उघडली तरी लुकास पॅचिओली जरी दिसला, तुम्ही गुगलवर जावा, लुकास पॅचिओली नाव टाका, तुम्हाला दाढीवाला माणूस दिसेल व्यवस्थित, तिथं काहीतरी त्याने काय काय केलं हे तुम्हाला वाचता येईल. अशा माहिती काढायची असते. एखाद्याच्या नावाचं जर आपण गुगलवरती नाव टाकलं की त्या माणसाची सगळी संपूर्ण कुंडली तुमच्या समोर उभी राहते. हु इज लुकास पॅचिओली, फ्रॉम व्हेअर ही इज, तो कुठल्या देशातला होता, त्यांनी मॅथमॅटिक्स आणि स्टॅट्स मध्ये काय केलं आणि अकाउंटन्सी मध्ये काय केलं, हे सगळं तुम्हाला त्या गुगल बाबाकडून सगळं माहिती होईल. त्यामुळं ज्या ज्या गोष्टी असतात ना, त्या जाणून घेण्याची आपल्याकडे उत्सुकता असली पाहिजे, जाणून घेतलं पाहिजे. आणि गुगल बाबा इज ऑलवेज देअर. गुगल आपल्याकडे एक असं सोर्स आहे, काहीही विचारा, जगाच्या पाठीवर असलेलं काहीही गुगलवरती तुम्ही एक शब्द टाका, तो तुम्हाला कितीतरी लाखामध्ये त्याच्या फाईल्स तुम्हाला सांगतो की एवढ्या एवढ्या ह्याचं सर्चिंग मध्ये फाईल्स आहेत. मग आपण एक एक बघत जायचं. लुकास पॅचिओली नाव टाका. लुकास पॅचिओली कोण होता, स्पेलिंग फक्त व्यवस्थित टाका, LUCAS, लुकास, PACHCHIOLI, पॅचिओली. त्याचं नाव टाकलं की तुम्हाला त्याची संपूर्ण गणितामध्ये त्याचं योगदान काय आहे, अकाउंटन्सीमध्ये योगदान काय आहे, हे सगळं तुम्हाला माहिती होईल. आणि मग तुमच्या ज्ञानामध्ये भरपूर भरपूर भर पडेल. आपण ज्ञान सारखं मिळवलं पाहिजे. आपल्याला जशी भूक लागते का नाही, पोटात कावळे ओरडतात आपल्याला ठराविक वेळेनंतर, तशा आपल्या मेंदूला सुद्धा भूक लागली पाहिजे. ज्ञानाची भूक असते आणि अन्न आपल्याला खाल्ल्यानंतर आपण जगतो. आपण अन्न खाल्ल्यानंतर आपण व्यवस्थित राहतो. तसं मेंदूला सुद्धा ज्ञानाची भूक जर भागवायची असेल तर मेंदूला सुद्धा काहीतरी फूड दिलं पाहिजे का नाही. आपण मेंदूला जर काहीच काम दिलं नाही तर मेंदू काही दिवसानंतर कमी कमी चालायला लागतो, त्याच्यावर गंज पकडतो आणि मग आपलं मेंदू काम देत नाही. त्यामुळं मेंदूला सारखं असं घासायचं. आपण हातावर घासलं ना, असं डोळ्याला जर हे केलं ना तर आपले डोळे चांगले राहतात. अशी हात घासले आणि असं जर केलं, आपल्या घर्षणातून, हाताच्या घर्षणातून एक ऊर्जा निर्माण होते, उष्णता निर्माण होते. डोळ्याला वगैरे काय लागलं तर आपण असं असं करतो ना, अशी डोळ्याला लावतो, मग त्यामुळे डोळ्याला बरं वाटतं. फिलिंग, आयज आर फिलिंग व्हेरी वेल. अशा पद्धतीने ह्या सगळ्या गोष्टी असतात. तर ऑडिटिंग हा जो इतिहास आहे ऑडिटिंगचा, तो लॅटिन वर्ड आउडायर पासून आलेला आहे. आउडायर म्हणजे ऐकणे, दुसऱ्यांनी सांगायचं, जो मुनीम जे असेल त्यांनी सांगायचं आणि शेठजीनं ऐकायचं, अशा पद्धतीनं. आणि नंतर मग आता आपल्या या अलीकडच्या 20व्या 21व्या शतकामध्ये, 19व्या शतकापासूनच खरा अर्थ उत्तरार्धामध्ये 20वं शतक, 21वं शतक आणि मग आता सध्याची जी आपली वाटचाल आहे, अंडर द प्रोग्रेस, अंडर द various types of stages, the auditing is also developed. So now I am come to the point. Auditing, what is mean by auditing? पहिलं मी थोडं सोप्या शब्दामध्ये सांगतो. So auditing is nothing but it is an examination of books of accounts. लिहा तिथं एक एक शब्द लिहा. What is auditing?
Auditing is an examination of books of accounts. Examination म्हणजे चेकिंग, परीक्षा देणं नव्हे. Auditing means the examination of books of accounts with a systematic manner. हा शब्द महत्वाचा आहे, सिस्टमॅटिक. With a systematic manner and having the proofs or documents, having the proofs or documents, that is known as auditing. So again I repeat, auditing means checking or examination of books of accounts and records with a systematic manner by having some proofs or documents, and it is to be known as auditing. वेगवेगळ्या रेकॉर्डचं, वेगवेगळ्या पुस्तकांचं चेकिंग करणं, आणि तेही एका विशिष्ट पद्धतीनं, सिस्टमॅटिक मॅनर. आणि हे चेकिंग करत असताना नुसतं लिहिलेलं बरोबर आहे की नाही बघायचं नाही. जे लिहिलंय त्याचं प्रूफ काय आहे, त्याचं डॉक्युमेंट काय आहे, त्याचं व्हाउचर काय आहे, त्याची रिसिट काय आहे, या सगळ्या गोष्टींमधून जे आहे ते आकडे लिहिलेले हे रिसिटवरून तुम्हाला बघता आले पाहिजेत. नाहीतर कुणी काही लिहिल, 10,000चे 1,00,000 रुपये माणूस चुकीनं लिहू शकतो. 1 शून्य वाढवला की 10,000चे 1,00,000 होतील. पण व्हाउचरवर कसं असतं, पावतीवर कसं असतं की 10,000 अँड इन वर्ड्स ऑल्सो 10,000 रुपीज ओनली. मग आपण चुकीनं म्हणू शकत नाही 1 शून्य आगाऊ पडला किंवा जास्त झाला. तर अशा ह्या गोष्टी विथ ए सिस्टमॅटिक मॅनर दॅट इज टू बी चेक्ड, दॅट इज नोन ॲज ऑडिटिंग. आता मग हे सुरुवातीची व्याख्या झाली. जसे जसे डेव्हलपमेंट होत गेल्या तसं तसं ऑडिटिंग इज वन ऑफ द प्रोसेस इन विच all the journal entries, ledger accounts, financial statements, books of accounts are to be checked in such a manner, if there is something wrong that can be detected and correction is to be made in a systematic manner, in a scientific way, and with the evidences, with the help of evidences, whether it is correct or not, that can be checked, and that is known as auditing. ऑडिटिंग ही अशी एक प्रक्रिया आहे की ज्याच्यामध्ये फ्रॉम द इनिशियल स्टेट ट्रान्झॅक्शन काय होता, जर्नल एंट्री कशी केली, लेजर अकाउंट्स काय केले, बाकीचे अकाउंट्स कसे मेंटेन केले, त्याच्यासाठी सिस्टमॅटिक मॅनर म्हणजे नियम असतात. सायंटिफिक आणि सिस्टमॅटिक म्हणले की नियम येतात. सायन्स हे शास्त्र कशावर असतं, नियमावर असतं. शास्त्राचे काही नियम असतात. तसे अकाउंटन्सी इज ऑल्सो वन ऑफ द सायंटिफिक सायन्स, अँड दॅट्स वाय अकाउंटिंग हॅज सम पॉलिसीज, अकाउंटिंग हॅव सम रूल्स, अकाउंटिंग हॅव सम प्रोसिजर्स, अँड दॅट आर टू बी फॉलोड ईच अँड एव्हरी टाइम when the auditing is to be done. ह्या सगळ्या गोष्टी तंतोतंतपणे पाळल्या आणि त्याच्यातून संपूर्ण जी प्रक्रिया आहे ती जर पडताळणी केली, त्याची तपासणी केली, सगळ्या गोष्टी त्याच्यासोबत चेक केल्या, तर त्याला हिशेब तपासणी असं म्हटलं जातं. म्हणजे हिशेब तपासणी करणारा माणूस ही इज द ऑडिटर. अँड आय हॅव टोल्ड यू द ऑडिटर इज टू बी अपॉइंटेड in the annual general meeting by the shareholders. जे मालक असतात व्यवसायाचं, म्हणजे कंपनीचे जे मालक असतात, शेअर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स, अँड दे कॅन अपॉइंट द ऑडिटर टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द शेअर होल्डर्स. ऑडिटर हा भागधारकांचे किंवा सभासदांचे हित जपणारी व्यक्ती असते. म्हणजे मॅनेजमेंट काय करतं, कधी कधी
लोकांना काय कळतंय, सभासदांना काय कळतंय, आपण फार शहाणे आहोत, आपण काही केलं तरी झाकून जाईल, ते उघड होणार नाही, अशा वेळेला काही काही भ्रमामध्ये असतात. आणि मग अशा ज्या काही चुकीच्या गोष्टी मॅनेजमेंट कडून होत असतात त्याला फ्रॉड्स अँड एरर्स असं म्हटलं जातं. पुढे आपल्याला हे येणार आहे. फ्रॉड म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने पैशाचा गफला करणे, स्वतःच्या वापरासाठी पैसे काढून घेणे, दॅट इज फ्रॉड. लाच घेणं आपण म्हणतो. एखाद्याच्या व्यवसायामधून मोठे मोठे फ्रॉड होतात, बँकामध्ये फ्रॉड होतात, सोसायट्यांमध्ये फ्रॉड होतात. सहकारी बँकांचा तर आता सगळे वाट लागलेले आहे. आपल्या जवळपासच्या सगळ्या पनवेलला असेल, पेणला असेल, आणखीन कुठल्या कुठल्या बँका आहेत त्या बँका बुडाल्या. बँका बुडण्याचं कारण काय? जे बँका चालवणारे जे संचालक मंडळ असतं ते संचालक मंडळ फेक ट्रान्झॅक्शन करतात. ते लोन कोणाच्या तरी दुसऱ्याच्या नावावर घ्यायचं आणि ह्यांनी त्याचा वापर करायचा, आणि ज्याच्या नावावर लोन दिलंय तो माणूसच नसतो अस्तित्वात. असे डॉक्युमेंट बनवले जातात. मग तुमची जी पेन अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक असेल, तुमची कर्नाळा पनवेलची बँक असेल, आणखीन अशा बऱ्याच बँका आहेत ज्या बँका, पंजाब नॅशनल बँक सुद्धा एक चांगली बँक असून सुद्धा मध्ये तिचं डबघायला आली होती. ऍक्सिस बँक आहे. म्हणजे ह्या सगळ्या बँका ज्या आहेत त्यांचं जर ऑडिट व्यवस्थितपणे केलं, ऑडिटर ऑडिटचं काम करतो, तो सांगतो रिपोर्टमध्ये की ह्या कंपनीमध्ये, ह्या बँकेमध्ये असं असं चाललेलं आहे, तो लक्षात आणून देतो. आणि म्हणूनच त्याला म्हटलं जातं ऑडिटर इज अ वॉचिंग डॉग. तो तुम्हाला काय झालंय ते सगळं सांगतो, बट ही इज नॉट अ बायटिंग डॉग. पण तो त्यांचा चावा घेत नाही. कंपनीचे जे संचालक मंडळ असेल, मॅनेजमेंट असेल, त्यांना सांगेल की काही गोष्टी ह्या तुमच्या कंपनीमध्ये अशा अशा पद्धतीने चालल्यात, त्या तुम्ही रोखा. यू कॅन कंट्रोल इट, यू कॅन गिव्ह मोर अटेन्शन ऑन दीज ट्रान्झॅक्शन्स, ऑन दीज इश्यूज. आणि एवढं जरी सांगून जर कंपनीच्या मॅनेजमेंटनी डोळे मिटलेले असतील, आपल्याला माहिती आहे मांजर काय करते, डोळे मिटून दूध पिते, कारण तिला वाटतं सगळ्या जगाने डोळे झाकलेले आहेत. जेव्हा त्या मांजरीच्या पाठीवर एखादी उपट बसते तेव्हा मांजर दूध सोडून तिथून पळून जाते. हे प्रकार होतात. पण दूध पिताना मांजर कधीच डोळे उघडे ठेवत नाहीत. असे तुम्ही मांजराला दूध ठेवा घरी, मांजर जर असेल तर ते डोळे बंद करून दूध पितं, म्हणजे आपल्याला कोणी बघत नाही. चोरून मांजरी भरपूर दूध पितात. आपण जरी त्याला समोर दूध ठेवलं, स्वतः तुम्ही चोरून, तर मांजराला काय बोलायलाच नको. दूध, मच्छी, कुठे काय असेल ते येणार, खिडकीतून येणार, पिऊन जाणार. आपल्याला माहित नाही, पिऊन जाताना ते धडपाडून ते सांडून जाणार, नुकसान करून जाणार. म्हणजे प्या ती प्या आणि बाकीचं पण नुकसान करून जा. such types of things are to be happened in the company also. स्वतःच्या हितासाठी कंपनीचा पैसा वापरायचा, मेकिंग फ्रॉड. फ्रॉड म्हणजे असे काही घोटाळे करायचे आणि ते घोटाळे ऑडिटर सांगत असतो हे असं असं चाललेलं आहे, त्याच्यावर तुम्ही काहीतरी ऍक्शन घ्या. पण ते ऑडिटरचं ऐकतील तर जाऊ दे, जोपर्यंत चालतंय तोपर्यंत चालू घेतात. जोपर्यंत इथं येतं, इथून इथपर्यंत येतं, मग आपल्याला माकडीची गोष्ट माहिती आहे. माकडीन पिल्लाला घेऊन ती आपली चाललेली असते. माकड असं पाण्यातून, नदीतून, कुठून तरी जात असते. जसं जसं पाणी वाढायला लागतं तसं तसं ती पिल्लाला आपल्या पायाखाली घेते. पिल्लू मेलं तरी मी जगली पाहिजे, म्हणजे अशा पद्धतीची यंत्र. तसं हे मॅनेजमेंट ऑफ कंपनी असतं. शेअर होल्डर्स जाऊ दे, पायाखाली घ्यायचे, तुडवायचे, त्यांचा जीव घुटमळू दे, ते मरू दे. डायरेक्टरचं कल्याण झालं, पैसे मिळाले, बँका बंद झाल्या, यांनी कोट्यावधीची माया जमा केली. पण हे कुठेतरी ऑडिटर इज टू बी सेइंग दॅट ऑल द थिंग्स. सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट. सगळ्या गोष्टी मी तुम्हाला व्यवस्थित सांगितलेल्या आहेत. पुढच्या तासाला आपण आणखीन वेगळ्या पद्धतीने याच्याबद्दल
विचार करूया. सो इन द व्हेरी सिंपल वर्ड, ऑडिटिंग इज अन एक्झामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. याची व्याख्या करायला कोणाच्या जास्त तज्ञ राहण्याची आवश्यकता नाही. ऑडिटिंग इज an examination of books of accounts records in a systematic or scientific manner and along with the proofs or documents, and the auditor is saying that so and so company's books of accounts are maintained as per law, as per the process, and it can shows the true and fair view of the statement of affairs. हे आणखीन वेगवेगळे शब्द पुढे जोडत जाणार आहे मी, आणि एकदाच तुम्हाला सगळ्या शब्दांची भीती घालण्याऐवजी मी थोडं थोडं शब्द हे नंतर हळूहळू मी माझ्या खजिन्यातनं बाहेर काढेन. एकदा जर तुम्हाला सगळे शब्द मी ऐकवले तर तुमच्या लक्षामध्ये ते राहणार नाहीत. म्हणून पहिलं काय, इट इज अ एक्झामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रेकॉर्ड्स इन ए सायंटिफिक अँड सिस्टमॅटिक मॅनर अलॉंग विथ द प्रॉपर डॉक्युमेंट्स ऑर प्रूफ्स, अँड दॅट इज नोन ॲज ऑडिटिंग. एवढं जरी तुम्हाला ह्या आजच्या चर्चेमधनं कळालं, म्हणजे ऑडिट हा शब्द कुठून आला, ऑडिट म्हणजे नेमकं काय, जुन्या जमान्यामध्ये काय केलं जात होतं, ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग काय होतं, जुनी संकल्पना काय होती, ह्या सगळ्या गोष्टी जर तुम्हाला ह्याच्यामधून आल्या तर मग आपण आताचं ऑडिटिंग कसं आहे, हाऊ द ऑडिटिंग इज टू बी कम्प्लिटेड, हाऊ द ऑडिटिंग प्रोसेस इज टू बी डन. तुम्ही सिलेबस बघा, सिलेबस मधून अधून बघत चला, एका पाठोपाठ एक अशा पद्धतीनं आपल्याला सगळ्या गोष्टी ह्या ऑडिटिंग मध्ये शिकायच्या आहेत. आणि हे सगळं बेसिक माहिती असली पाहिजे, नॉलेज असलं पाहिजे, त्याचं फाउंडेशन आपल्याला माहिती असलं पाहिजे, आणि त्यानंतर मग आपण त्या एकंदरीत विषयाच्या बाबतीमध्ये जास्त खोलामध्ये जाऊ शकतो. And that's why I am using some words one by one, not at one time, because you are confusing. You are again have the fear in mind. असले शब्द आहेत ऑडिटिंग मध्ये. हळूहळू हे शब्द माझ्या पेटाऱ्यातून बाहेर येतील आणि मग तुम्हाला सुद्धा ते ऐकण्याची सवय होईल आणि मग तुमच्या सुद्धा लक्षामध्ये ते राहतील. ओके, ठीक आहे, आता इथं आपण थांबूया.